નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात करें तो हवामान खाताए नवी आगाही जाहिर कर दी है। शियाळाने लईने ठंडीने लईने अने वरसादने लईने जे मित्रों अत्यारे समाचारो आवी रह्या छे तेना विषे हवामान खाताए शुं माहिती आपी छे तेना पर नजर मारीए तो मित्रों गुजरातमां छेल्ला थोड़ा दिवसथी अनुभवाती कातेलाना ठंडी छे। त्यारबाद हवे लोको माटे राहतना समाचार। छेल्ला 4-5 दिवसथी लोको जे छे ते ठंडीथी त्राहिमाम पोकारी रह्या छे कारण के तापमान 10 डिग्रीनी अंदर जई रह्युं छे जेथी गुलाबी ठंडीनो अहेसास लोकोने थयो छे। परंतु हवे राहत मळशे कारण के आगामी 1 दिवस बाद एटले के 24 कलाक बाद राज्य में ठंडी जोर घटवानी आगाही जे छे ते हवामान खाताए करी छे। आ साथे मित्रों फेरफार जे छे तेनी पाछळ राज्य में सक्रिय थयेलुं वेस्टर्न डिस्टर्बन्स जवाबदार छे कारण के गुजरात पर वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय छे जेने कारणे गुजरातमांथी हवे ठंडीमांथी राहत मळशे आवनारा थोड़ा दिवस माटे। साथे हवामान विभागे मित्रों वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी असरने कारणे पवननी दिशामां फेरफार थशे जेवी आगाही करी छे अने वरसाद मामले हवामान खाताए कोईपण प्रकारनी अपडेट आपी नथी जेनो सीधो मतलब थाय छे के हमणां कोई वरसादनी आगाही नथी। जो कि मित्रों निष्णांतो जुदी जुदी आगाही आपी रह्या छे। अमुक निष्णांतोए आगाही करी छे के झापटा पड़ी शके, अमुक निष्णांतो एवुं जणावी रह्या छे के कोईपण प्रकारनी आगाही नथी। परंतु हवामान खातानी आगाही विषे वात करीए तो हवामान खाताए मात्र ठंडी विषे आगाही करता जणाव्युं छे के ठंडी हवे घटशे परंतु वरसादने लईने તેમણે कोईपण आगाही करी नथी जेनो मतलब थाय छे के आवनारा दिवसोमां वरसाद जे छे ते कोई एवो जोवा नहीं मळे। त्यारबाद सौथी मोटा समाचार આવી રહ્યા છે। આ રીતનો ફોન તમારા મોબાઈલ ઉપર આવે છે તો ખાસ સાવધાન થઈ જજો અને જવાબ આપ્યા વગર સીધો ફોન કટ કરી નાખજો। જે હા મિત્રો ભારત સરકારના ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર અત્યારે મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને ડીઓટી અનુસાર સાયલેન્ટ કોલનો કિસ્સો જે છે તે વધી રહ્યો છે। આના કારણે મિત્રો ઘણા બધા લોકો જે છે તે ફસાઈ રહ્યા છે અને અવારનવાર આને લઈને જાહેરાત કરવામાં આવે છે પરંતુ હવે નવી પદ્ધતિથી જે છે તે ઓનલાઈન સ્કેમ ચાલી રહ્યા છે। તેની વચ્ચે જો તમારા ફોનમાં ઘણી વખત મિત્રો એવું થયું હશે, તમારી સાથે પણ બન્યું હશે કે જ્યારે ફોન આવે છે ત્યારે સામેથી મિત્રો કોઈ પણ વાત કરતું નથી પરંતુ ફોન જે છે તે મિત્રો શરૂ રહે છે। આવી પરિસ્થિતિમાં મિત્રો તમારે ખાસ સાવચેત રહેવાનું છે। આ કોલ જે છે તેને સાયલેન્ટ કોલ કહેવામાં આવે છે। આ સાયબર ફ્રોડ પણ બની શકે। આ માટે મિત્રો જો તમારા નંબર ઉપર ફોન આવે અને તમારે મિત્રો વાત કરો અને સામેથી કોઈ જો ના બોલતું હોય, સાયલેન્ટ હોય અને ખાસ મિત્રો ફોન શરૂ હોય તો તરત કાપી નાખજો અથવા મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારની અપડેટ આપતા નહીં જો ફોન આવે તો પણ, કારણ કે આ પ્રકારના અજાણ્યા ફોન કોલ આવે છે અને ત્યાંથી મિત્રો તમારો મોબાઈલ ફોન ટ્રેસ કરવામાં આવી શકે। તમારી સાથે મિત્રો ફિશિંગ થઈ શકે અથવા નકલી મેસેજ મોકલવા માટે પણ તમારી સાથે મિત્રો આ રીતની કોઈ પણ છેતરપિંડી થઈ શકે। તો મિત્રો સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો જે સાયલેન્ટ ફોન આવે છે તે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે। તો તમારો ફોન ઉપાડો છો અને સામેથી મિત્રો કોઈ વાત નથી કરતું તો સીધી ભાષામાં ફોન કટ કરી દેવો ખાસ પ્રકારે મિત્રો, કારણ કે આ પ્રકારના ફ્રોડ વધી રહ્યા છે। તમે જો કોલ ઉપર બન્યા રહેશો તો તમારા મિત્રો કેટલાક લિંક અને કેટલીક ચીપની સાથે મિત્રો જે છે તે છેડછાડ થઈ શકે જેથી તમારો ફોન હેક કરીને તમારા બેંકમાં ખાતામાં પડેલા પૈસા પણ લૂંટવામાં આવી શકે। તો ખાસ બચીને રહેવું। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार विषय बात करें तो 10 मांगो पूरी करो नहींतर गुजरात राज्य में मोटू आंदोलन करवामां आवशे। करवामां आवी मोटी जाहेरात तेनी वच्चे बात करें तो आम आदमी पार्टी द्वारा मित्रों खेडूतोना हित में मोटो फैसलो लेवामां आवी रह्यो छे। त्यारे आम आदमी पार्टी मित्रों जे छे ते हवे एवो दावो करी रही छे के भाजप सरकार तात्कालिक 10 मांग खेडूतोनी पूरी करे नहींतर जे छे ते आखा गुजरातनी अंदर महा आंदोलन करवामां आवशे। खेडूतो माटे 10 मागणीओ कई छे पण हुं तमने आगळा विडियोमां जणावुं तेना पहेला तमने जणावी दઉં तो परेश गोस्वामी जे हवामान निष्णांत छे તેમણે પણ માંગ કરી હતી કે ખેડૂતોની 3 લાખ પાક ધિરાણ લોન માફ કરો નહીતર આંદોલન થશે। અને મિત્રો તેમણે જ્યારે ધરણા કર્યા હતા ત્યારે 5000 થી વધારે ખેડૂતો ભેગા પણ થયા હતા। ત્યાર પછી હવે મિત્રો ઈસુદાન ગઢવીએ ચીમકી આપી છે કે જે આમ આદમી પાર્ટીના લીડર છે ગુજરાતના તેમણે જણાવ્યું છે 16 ડિસેમ્બરે મિત્રો તેમની મીટિંગ પણ બોલાવવાની હતી કૃષિ મંત્રી સાથે। આની વચ્ચે મિત્રો તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર સામે હવે 10 માંગણી મૂકીશું અને જો માંગણી 10 એ છે મિત્રો પૂરી નહીં થાય તો આવનારા દિવસોમાં મોટું આંદોલન આખા ગુજરાતને હચમચાવશે તેવી પણ મિત્રો જાહેરાત તેમણે કરી। तो मित्रों 10 मांगणी कई कई है तेना विषे बात करें कि जेने लईने आंदोलननी चीमकी आपवामां आवी छे। तो खेडूतो माटे आम आदमी पार्टीए जे 10 मांगणीओ करी छे तेमांथी मेन एटले के जे मुख्य मांगणीओ छे तेना विषे बात करीए। सौथी पहेला मित्रों તેમણે मांगणी करी छे के गुजरातमां कमोसमी वरसादथी जेटला पण खेडूतोने असर थई छे बधा ज खेडूतोने हेक्टर दीठ 50,000 રૂપિયાની સહાય આપો તેવી જાહેરાત કરી मांगणी करी। बीजा नंबरे मित्रों मांगणी करवामां आवी छे के खेडूतोने एपीएमसी बजारोमां बदले पाकने वेरहाउसमां मित्रों जे लई जवानी फरज पड़े छे खेडूतोने ते बंध करावવો એટલે કે ખેડૂતો પાસે
પાસેથી પાક માર્કેટ યાર્ડમાં જ ખરીદવામાં આવે, વેરહાઉસ કે ફેક્ટરીમાં ના ખરીદવામાં આવે. તેની સાથે મિત્રો તેમણે બીજી એક મોટી જાહેરાત કરી છે કે બધી ડેરી યુનિયનો છે તેમને દૂધના ભાવમાં તફાવતની રકમ છે તે ડેરીના ખેડૂતોને સમયસર આપો, તેમના બેંક ખાતામાં સહાય પૂરી પાડો. સાથે મિત્રો બીજી માંગણી તેમણે કરી છે તો ખેડૂતોને દરરોજ 12 કલાક મફત વીજળી પૂરી પાડવી જોઈએ તેવી માંગણી કરી છે. સાથે મિત્રો હળદળ અને ખાસ કરીને ખેડૂતોની અંદર મિત્રો જે આંદોલન થયું હતું બોટાદની અંદર, જે હળદળ કાંડ થયો હતો, તેમાં જેટલા પણ ખેડૂતોને જેલમાં ભરવામાં આવ્યા છે બધા જ ખેડૂતોને જેલમાંથી છોડવામાં આવે. અને 7મી સૌથી મોટી મિત્રો જાહેરાત, ખેડૂતોને પૂરતું ખાતર સમયસર પહોંચાડવામાં આવે. જે અત્યારે ખેડૂતો લાઇનમાં ઉભા છે તેમને ખાતર ઘરે પહોંચાડવામાં આવે. અને સાથે મિત્રો 9મી જાહેરાત છે, સરકારે તમામ પાકની ખરીદી છે એટલે કે જે MSP છે, ટેકાના ભાવ છે તે મિત્રો વધારવા જોઈએ. આટલી માંગણી મિત્રો કરી છે અને જો આ માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં જે છે તે મોટું આંદોલન થશે તેવી પણ ચીમકી આપી ગુજરાતની અંદર. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વાત કરીએ તો સરકારે જાહેર કરી શકે નવો કાયદો. લગ્નને લઈને મિત્રો સૌથી મોટા સમાચાર, મિત્રો લગ્ન જે છે તેને લઈને સરકાર નિયમો ફેરવી શકે, કારણ કે રાજ્ય સરકાર ભાગેડું લગ્ન બાદ નોંધણીના વિષયમાં નિયમો બદલી શકે. કારણ કે મિત્રો લગાતાર જે છે તે અગ્રણીઓ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે કે જે ભાગીને લગ્નથી પ્રથા છે તેની ઉપર રોક લગાવવામાં આવે. અને મિત્રો જે ભાગેડું લગ્ન પ્રથા છે તેના ઉપર મિત્રો નવો કાયદો લાગુ થઈ શકે, કારણ કે આવતીકાલે જે કેબિનેટની બેઠક મળવાની છે આ બેઠકની અંદર મોટી નવાજોની થઈ શકે. આ બેઠકની અંદર મિત્રો જે છે તે નવા નિયમો લગ્નને લઈને રજૂ થઈ શકે. લગ્નના રજીસ્ટ્રેશન પહેલા મિત્રો માતા પિતાને નોટિસનો જવાબ આપવો પડશે એવો કાયદો રજૂ થઈ શકે. 1 મહિનાની અંદર વાલીઓએ નોટિસનો જવાબ આપવો પડશે. યુવતીના આધાર કાર્ડના સરનામાની કચેરીમાં નોંધણી થશે. સાથે મિત્રો આ મુદ્દે આજે મિત્રો જે કાયદા મંત્રી છે તે અને કાયદા શાસ્ત્રીઓની અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજાવાની છે. અને મિત્રો કેબિનેટની અંદર પણ આને લઈને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી શકે. અને લગ્ન માટે આજે ભાગીને લગ્નની પ્રથા છે તેને રોક લગાવવા માટે નવો કાયદો બનાવવામાં આવી શકે, જેના વિશે આવતીકાલે કેબિનેટમાં ચર્ચા થશે. તો ત્યાર પછી સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થઈ ચૂક્યા છે. 50%થી વધારે ખેડૂતોને પૈસા મળ્યા છે. તો તમને મળ્યા છે કે નહીં જણાવી દેજો, કારણ કે મિત્રો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે દિવાળી પછી મિત્રો જે વરસાદ પડ્યો તેને લઈને 10,000 કરોડનું પાક નુકસાન પેકેજ જાહેર કર્યું હતું, જેમાં ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ 22,000 રૂપિયા સહાય આપવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમાં ખેડૂતોએ ફોર્મ ભર્યા હતા, જેમાંથી 50% ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા આવી ગયા છે. સરકારે 5,300 કરોડનું પેકેજ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરી દીધું છે. હજુ પણ 4,700 કરોડ આપવાના બાકી છે. તો જેટલા પણ ખેડૂતોને બાકી છે પૈસા ટેન્શન ના લેતા, ધીમે ધીમે તમારા ખાતામાં પણ પૈસા આવતા જશે. અને મિત્રો જો તમને પૈસા આવી ગયા હોય ખાતામાં તો કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો, જેથી ખ્યાલ આવે. ત્યારબાદ સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. આ ભૂલ નહીં કરતા, નહીતર 1,000 રૂપિયાનો દંડ તમારે ભરવો પડશે. ભારત સરકાર મિત્રો જે છે તે હવે ખાસ કરીને મોટી જાહેરાત કરી છે વસ્તી ગણતરીને લઈને. જે રીતે મિત્રો ઐતિહાસિક રીતે પેપરલેસ અને ડિજિટલ મિત્રો વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે ત્યારે મિત્રો જો કોઈ નાગરિક જાણી જોઈને વસ્તી ગણતરીના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનું ટાળશે અથવા જવાબ નહીં આપે, જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરશે તો મિત્રો કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણવામાં આવશે અને 1,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવશે. મિત્રો સરકાર વસ્તી ગણતરી કરવા જઈ રહી છે, જેની અંદર કેટલા લોકો ભારતમાં રહે છે, કયા ધર્મના છે, કયા જાતિના છે, અને આધારે જે ડેટા બને છે તેના આધારે મિત્રો જે છે તે સૌથી પહેલા તો વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે. અને આ વસ્તી ગણતરીની અંદર મિત્રો સરકારના માણસો જે છે તે મિત્રો તમને સવાલ પૂછશે. તમારી પાસેથી વસ્તીને લઈને પણ સવાલ પૂછશે, જેનો જવાબ મિત્રો તમારે આપવો પડશે. જો સીધી રીતે જવાબ નહીં આપો તો કાયદાના ઉલ્લંઘન બદલ 1,000 રૂપિયાનો દંડ તમારે ભરવો પડી શકે. ત્યાર પછીના સૌથી મોટા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો આયુષ્માન કાર્ડને લઈને સૌથી મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખાસ જોઈ લેજો, તો આયુષ્માન કાર્ડ કઢાવવાનું હોય અથવા તમારી પાસે હોય તો સમાચાર જાણવા જરૂરી તેને લઈને. મિત્રો ગુજરાતની મિત્રો વાત કરીએ તો પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી શ્રી કિશોર કુમાર કાનાણી તેમણે મિત્રો સરકારને પત્ર લખ્યો છે અને જણાવ્યું છે કે આયુષ્માન કાર્ડ ધારકોને જે છે તે સારવાર લેવામાં હોસ્પિટલમાં જે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની સરકાર મફત સારવાર આપે છે તેમાં ઘણી બધી અસગવડતાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જેથી મિત્રો આયુષ્માન કાર્ડ ધરાવતા લોકોને પણ મિત્રો ઘણી વખત સારવાર યોગ્ય સમયે મળી રહેતી નથી, કારણ કે મિત્રો ઘણી વખત જે છે તે આ વેરિફિકેશનમાં પણ ટાઈમ લાગતો હોય છે, એપ્રુવલમાં પણ મિત્રો વાર લાગતી હોય છે. આને કારણે લોકોને પોતાના ઘરના ખિસ્સામાંથી મિત્રો પૈસા ખર્ચીને સારવાર લેવી પડે છે, જે શરમજનક બાબત છે. કિશોરભાઈ કાનાણીએ મિત્રો આરોગ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે આ સમસ્યાનો ઉકેલ આપવામાં આવે. આયુષ્માન કાર્ડ હોવા છતાં પણ જે પૈસા લોકોને ઘરેથી આપવા પડે છે એ બંધ કરાવવામાં આવે અને આયુષ્માન કાર્ડ રેગ્યુલર મિત્રો જે છે તેની અંદર 5 લાખ રૂપિયા સુધીની સારવાર દરેક લોકોને મળી રહે અને મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ના આવે તેવું આયોજન કરવામાં આવે તેવું મિત્રો પત્ર લખીને માહિતી આપવામાં આવી.
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર, ખેડૂતો પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ લેવા માટે હવે તમારે આ યોજનાની અંદર ફરજિયાત આ કામ કરવું પડશે. તો જો મિત્રો તમે પણ પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત 2000 રૂપિયાના હપ્તા રેગ્યુલર મેળવી રહ્યા છો તો તમારે હવે મિત્રો આ કામ જે છે તે ફરજિયાત કરવું પડશે, નહીતર આવનારો 22મો હપ્તો હવે 2000નો તમને નહીં મળે. અથવા જો છેલ્લા ઘણા બધા દિવસોથી તમને હપ્તો ના મળ્યો હોય તો પણ તમારે આ કામ ફરજિયાત કરાવી લેવાનું છે. સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના જેટલા પણ લાભાર્થીઓ છે, એટલે કે ખેડૂતો કે જે 2000 રૂપિયાના હપ્તાનો લાભ લઈ રહ્યા છે, એવા ખેડૂતોએ હવે ફાર્મર રજિસ્ટ્રી નોંધણી ફરજિયાત કરવી પડશે. રાજ્યની અંદર મિત્રો જે પણ ખેડૂતોએ હજુ સુધી ફાર્મર રજિસ્ટ્રી નોંધણી નથી કરાવી તેમની માટે છેલ્લો મોકો છે, કરાવી લેજો. જો મિત્રો તમે ફાર્મર રજિસ્ટ્રી નોંધણી નહીં કરાવો તો તમને આવનારો 22મો હપ્તો નહીં મળે, જે મિત્રો આવનારા 2026ની અંદર આવવાનો છે. જે 22મો હપ્તો મિત્રો શરૂઆતમાં એ તમને નહીં મળે. તો જો મિત્રો તમારી ફાર્મર રજિસ્ટ્રી બાકી હોય તો તમે કરાવી શકો. ઘરે બેઠા પણ તમે મોબાઈલ ફોનના માધ્યમથી કરાવી શકો. નજીકના CSC કેન્દ્રો ઉપર પણ જઈને મિત્રો તમે જે છે તે આ વસ્તુઓ કરાવી શકો, જેમાં કોઈ મોટી વસ્તુ નથી. તમારું આધાર કાર્ડથી લઈને 7/12નો દાખલો જેવી વસ્તુઓ જોશે અને એના ઉપર તમારું કામ થઈ જશે. ત્યાર પછીના સૌથી મોટા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સહાય મળશે તો કામ કોણ કરશે તેવી જાહેરાત કરતા સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે આવી રહ્યા છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે મિત્રો ચૂંટણી પહેલા મફત યોજના ઉપર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે જેટલા પણ લોકો અત્યારે મફત યોજનાઓની ફિરાતમાં ફરી રહ્યા છે, આનાથી મિત્રો લોકોને નુકસાની જઈ રહી છે. એટલે કે મિત્રો સરકાર ઘણી બધી વખતે જે છે તે અમુક પાર્ટીઓ જે છે તે મિત્રો ચૂંટણી જીતવા માટે ઘણી બધી મફતની લાલચો આપતી હોય છે, જેમ કે મફત વીજળી, મફત અને અન્ય વસ્તુઓ, મફત સહાય. આની જગ્યાએ મિત્રો સુપ્રીમ કોર્ટે એવું જણાવ્યું હતું કે ખાસ આજે મફતમાં લોકોને સરકારો આપી રહી છે, પાર્ટીઓ આપી રહી છે, જેના કારણે લોકો અત્યારે કામ કરવા તૈયાર નથી. જેથી મિત્રો આ મફતની જે યોજના અને સહાયો છે તે બંધ કરવી જોઈએ તેવું પણ મિત્રો કહેવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો તમારું શું માનવું છે? મફત સહાય, મફતની જે યોજનાઓ ચાલે છે તે શરૂ રાખવી જોઈએ કે પછી બંધ કરવી જોઈએ? ત્યાર પછી સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગામડે રહેતા લોકોને મળશે 1 લાખ રૂપિયાની ભેટ, કરી દેજો આજે જ અરજી. સરકારે કરી કરોડો રૂપિયાની જાહેરાત. ત્યારે મિત્રો ગામડાઓની અંદર વિકાસ કામો માટે સરકાર જે છે તે લગાતાર પૈસાઓ જાહેર કરતી હોય છે. તેની વચ્ચે હવે ગામડામાં તમે રહો છો અને ગામડાની અંદર તમારી પાસે પ્લોટ નથી તો પ્લોટ વિહોણા લોકોને હવે સરકાર જે છે તે મકાન બનાવવા માટે, પ્લોટ ખરીદવા માટે સહાય આપશે. તો તમે મિત્રો ગામડાની અંદર રહો છો, તમારે મકાન બનાવવું છે પરંતુ તમારી પાસે પ્લોટ નથી તો પ્લોટ ખરીદવા માટે સરકાર હવે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય આપશે. આના માટે બજેટની અંદર 30 કરોડ રૂપિયા પણ ફાળવવામાં આવ્યા છે. બીજા નંબર પર જો મિત્રો તમારી પાસે પ્લોટ છે, જમીન છે, પરંતુ મકાન બનાવવા માટે તમારી પાસે પૈસા નથી તો ગામડાઓની અંદર મિત્રો ઘર વિહોણા લોકોને જે છે તે ઘર બનાવવા માટે આવાસ યોજના અંતર્ગત પણ પૈસા આપવામાં આવશે. ઘર બનાવવા માટે પણ સરકાર જે છે તે 1,70,000 રૂપિયા આપી રહી છે અને એના માટે બજેટમાં 1700 કરોડ રૂપિયા પણ ફાળવવામાં આવ્યા છે. તો જો મિત્રો તમારે ઘર ખરીદવું હોય અથવા પ્લોટ ખરીદવો હોય તો તમે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકો. તો મિત્રો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો હવે તમારી ફરિયાદો મોદીજી સુધી પહોંચશે. કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત. જ્યાં મિત્રો હવે તમારા કોઈ પણ પ્રકારના કામો ના થતા હોય, તમને કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ હોય તો એ તમારી ફરિયાદ જે છે તે હવે સીધી મુખ્યમંત્રી સુધી નહીં પરંતુ સીધી વડાપ્રધાન મોદીના કેબિન સુધી પહોંચશે. કરવામાં આવી છે મોટી જાહેરાત. વાત કરીએ જો મિત્રો તમારું કોઈ કામ, કોઈ સરકારી કામ લાંબા સમયથી અટકેલું હોય, જો તમને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી યોજનાઓનો લાભ નથી મળી રહ્યો, યોજનામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય અથવા કોઈ પણ પ્રકારની જો તમારી ફરિયાદ હોય, સમસ્યા હોય તો ચિંતા કરવાની વાત નથી. ભારત સરકારની સુવિધા હવે આવી ગઈ છે. તમારી ફરિયાદ જે છે તે સીધી મોદીજીના કેબિન સુધી પહોંચશે અને તમારી ફરિયાદનું સમાધાન આપવામાં આવશે. આના માટે મિત્રો જો તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ કરવી હોય તો તમારે પ્રધાનમંત્રી india.government.in નામની વેબસાઇટ ઉપર જવાનું રહેશે. મોબાઈલ ફોનના માધ્યમથી તમે આ ફરિયાદ કરી શકશો અને ત્યાં જઈને મિત્રો જે ફરિયાદ મેનુ છે ત્યાં જઈને તમે તમારી ફરિયાદ લખી શકશો અને ફોટા પણ અપલોડ કરી શકશો. તમારી ફરિયાદ જે છે તે અહીંયા નોંધવામાં આવશે અને તમારી ફરિયાદ યોગ્ય સમાધાન જે છે તે હવે આપવામાં આવશે. ત્યાર પછીના સૌથી મોટા સમાચાર, અડધું ગુજરાત ગરીબીની લાઇનમાં ઊભું છે તેવા સૌથી મોટા સમાચાર આવતા લોકોમાં ખળભળાટ મચ્યો. ત્યારે એક બાજુ મિત્રો ગુજરાતની અંદર ઔદ્યોગિક સહિત અન્ય ક્ષેત્રે પણ આગેકૂચ કરી રહ્યું છે, એટલે કે ટૂંકમાં ગુજરાત અત્યારે વિકાસની ગતિએ આગળ છે, પરંતુ બીજી બાજુ મિત્રો કેટલાક એવા કિસ્સાઓ સામે આવે છે જે જોતા આપણને એમ થાય કે ગુજરાત ખરેખર વિકાસ કરી રહ્યું છે કે નહીં. કારણ કે એક બાજુ તો મિત્રો આપણે ઘણું બધું સાંભળીએ છીએ કે ગુજરાત વિકસિત રાજ્ય બની ગયું છે, ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે, બધી વાત સાચી છે, પરંતુ ગરીબોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો
આવશે એ ગુજરાત માટે એક સંકટની વાત ગણી શકાય, કારણ કે નવો આંકડો સામે આવ્યો છે. રાજ્યની અંદર મિત્રો 3.5 કરોડથી વધારે લોકો એવા છે કે જે મફત રાશનનો લાભ લે છે, એટલે કે રાશનની દુકાને જઈને રાશન કાર્ડ યોજનાની અંદર મફત અનાજ, ખાંડ આ બધી વસ્તુઓ મિત્રો ખરીદી રહ્યા છે. આનાથી તમે અનુમાન લગાવી શકો કે ગુજરાતમાં અંદાજિત 4.5 કરોડ લોકો તો એવા રહેશે કે જેને ખાવા માટે પણ રાશન કાર્ડની જરૂરિયાત પડે છે, મફતનું મિત્રો ભોજન લેવા માટે પણ મફત અનાજ લેવું પડે છે. ત્યારે તમે મિત્રો આનાથી અંદાજો લગાવી શકો કે 3 થી 4 કરોડ લોકો ગુજરાતમાં ગરીબી રેખાની અંદર જીવી રહ્યા છે. આનાથી વિકસિત ગુજરાતને લઈને પણ મિત્રો આપણે જ્યારે મિત્રો વાત કરતા હોય છે કે ગુજરાત વિકસિત રાજ્ય બની રહ્યું છે, પરંતુ જ્યાં સુધી આવા ગરીબોની સંખ્યા વધી રહી છે ત્યાં સુધી મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને ગુજરાતનો વિકસિત ગણી શકાય નહીં, કારણ કે ગુજરાતના ગરીબો છે તેમને પણ વિકાસ થવો એ મિત્રો ખરી અર્થે જરૂરી છે, કારણ કે 4 કરોડ લોકો અંદાજિત ગુજરાતમાં અત્યારે એવા છે કે જે અત્યારે પણ આજની તારીખમાં પણ મફત રાશન ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો હવે તમારે બેંકમાં ધક્કા ખાવા જ પડશે, ઓનલાઈન કામો નહીં થાય. જ્યાં મિત્રો દેશભરની બેંકોમાં જે છે તે હવે વેરિફિકેશન નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે RBI દ્વારા. ત્યારે જો મિત્રો તમારું પણ બેંકની અંદર ખાતું એટલે કે બેંકની અંદર તમારું પણ જો એકાઉન્ટ હોય તો તમારે પણ આ નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. સૌથી મોટા સમાચાર છે. પહેલા મિત્રો ઓનલાઈન જે મિત્રો બેંકની અંદર જે વેરિફિકેશનો થતા હતા, ઓનલાઈન eKYC થતા હતા, આની જગ્યાએ હવે જે છે તે નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. તમારા બેંક ખાતા પણ જો બેંકમાં હોય તો તમારે પણ આ નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. ખાસ મિત્રો હવે જે છે તે બેંક ખાતા ધારકનું વેરિફિકેશન જે છે તે હવે ઓનલાઈનના બદલે બેંકમાં ફિઝિકલી જઈને જ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ મિત્રો એ થયો કે જે લોકો ઓનલાઈન અરજી કરે છે અને બેંકના કામો ઓનલાઈન કરે છે તો હવે મિત્રો એ વસ્તુ નહીં થાય. ખાતા ધારકોએ બેંકની અંદર જઈને રૂબરૂ જઈને બેંકમાં જઈને જ મિત્રો જે છે તે તમારા ખાતાનું વેરિફિકેશન અને કોઈ પણ બેન્કિંગને લગતા કામો હોય તે કરવા પડશે. ઓનલાઈન કામો જે છે તે નહીં થાય. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો શું ખેડૂતોને જેલમાં નાખવામાં આવશે? સૌથી મોટી જાહેરાત. દિલ્હી NCRમાં મિત્રો પરાળી બાળવાથી થતા પ્રદૂષણને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે મિત્રો રાજ્યોને કડક કાર્યવાહી કરતા જણાવ્યું હતું. મુખ્ય ન્યાયાધીશે પણ મિત્રો માહિતી આપીને જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ખેડૂતોને જેલમાં મોકલવા જોઈએ જેથી અન્ય ખેડૂતોને જે છે તે એક સંદેશ મળે અને ખેડૂતો જે છે તે ખાસ કરીને આ વસ્તુ ના કરે. કોર્ટે મિત્રો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોનું સન્માન છે, પરંતુ તેના કારણે તેઓ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. જી હા મિત્રો, ખેડૂતો જે છે તે પરાળી બાળી રહ્યા છે, તેને કારણે પ્રદૂષણ લગાતાર વધી રહ્યું છે. આને લઈને મિત્રો ખેડૂતોને 30,000 દંડ પણ ફટકારવામાં આવી રહ્યો હતો, છતાં પણ ખેડૂતો સુધરી રહ્યા નથી. ઘણા બધા ખેડૂતો હજુ પણ પરાળી બાળે છે. ત્યારે અમુક ખેડૂતોને જેલમાં મોકલવા જોઈએ જેથી બીજા ખેડૂતોને સંદેશો મળે અને બીજા ખેડૂતો આવું ના કરે, તેવો પણ મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને માહિતી કોર્ટે આપી હતી. ત્યારે મિત્રો તમારું શું કહેવું છે? અત્યારે ખેડૂતોને જે છે તે આવી સજા આપવી જોઈએ કે નહીં? કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર. ખેડૂતોને લઈને મિત્રો મોદીજીએ જે આગમવાણી કરી હતી તે ખોટી નીપજી, એટલે કે મોદીજીના વાયદાઓ અધૂરા રહ્યા. ત્યારે મિત્રો નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે છે તે જ્યારે તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ તેમણે માહિતી આપી હતી અને જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે પણ તેમણે કહ્યું હતું કે આવનારા સમયની અંદર 2022ની સાલ આવે ત્યાં સુધીમાં ખેડૂતોની આવક ડબલ કરી દેવામાં આવશે. તો 2022ની સાલ જતી રહી તેને 3 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે. અત્યારે ખેડૂતોની આવક ડબલ છોડી દો, ખેડૂતોની લોન જરૂર ડબલ થઈ રહી છે. ત્યારે મિત્રો અત્યારે જે નવો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો 2024ની અંદર, તે સર્વેમાં પણ માહિતી સામે આવી છે કે ગુજરાતના ખેડૂતોની સરેરાશ આવક મહિનાની અત્યારે 12,000 રૂપિયા છે. તો મિત્રો 12,000 રૂપિયા લેખે આપણે જોઈએ તો વર્ષના ખેડૂતો અંદાજિત 1.5 લાખ રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. આનાથી મિત્રો તમે સમજી શકો કે ગુજરાતના ખેડૂતોની હાલત કેટલી દયનીય છે, કારણ કે 12,000 રૂપિયા મહિનાની અંદર કેવી રીતના પોતાનું ઘર ગુજરાન ચલાવવું, બાળકોને અભ્યાસ કરાવવા, કે ઘરમાં મિત્રો જો કોઈ નાનું મોટું દવાખાનું અથવા હોસ્પિટલ સારવાર કેન્દ્રની જો જરૂર પડે તો કેવી રીતના મિત્રો બધી વસ્તુઓ કરવી, કારણ કે વર્ષની આવક ટોટલ ખેડૂતોની જે છે તે આંકડાઓ અને સર્વે મુજબ સરેરાશ 1.5 લાખ જેટલી આવી રહી છે. તો વર્ષના 1.5 લાખમાં મિત્રો બાળકોને ભણાવવા, ઘર ગુજરાન ચલાવવું અને જો કોઈ બીમારીઓ આવે તો એને પણ હેન્ડલ કરવી, આ બધી વસ્તુઓ મિત્રો પોસિબલ નથી, જેથી ગુજરાતના ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની.